Nam Shastam Manamapi Sachiputra Matra Sarupam Rupam Tasujatan Urupurim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasya Prapto Yasya Pratita Vancha Kalpaturubhyascha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer pranams to our Gurudev, Vishnupad Sri Srimad Sri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. В первую очередь я предлагаю поклоны моему Гурудеву, Вишнупад, Риданди Свами Шишимад Бхактивиданти Нарайана Госвами Махараджа. All devotees, thank you very much for coming. А также всем преданным большое спасибо, что пришли. Okay, some novichoks are there. Есть новые люди, новички. Ksenia, right? Nastya, right? Настя вас зовут, да? And? И вас как зовут? Наталья. Okay. Try and come tomorrow. Постарайтесь прийти завтра. Tomorrow is a very important day. Завтра очень важный день. Appearance of Nrsimha, one incarnation of Krishna named Nrsimhadev. День явления одной из инкарнаций Кришны, которого зовут Нрисимхадев. Krishna, this is a special form of Krishna to help devotees to remove obstacles in the lives of the devotees. Это особая форма Господа, которая уничтожает препятствия на пути преданных, на пути преданного служения. Right? Some people cannot stop smoking, drinking coffee. Некоторые люди не могут перестать курить или пить кофе. Other bad habits we Или have. другие плохие привычки у нас есть. Gossiping. Например, распространять слухи. Excessive Facebooking. Или зависать в Фейсбуке. So Nrsimhadev help with these obstacles. Нрисимхадев помогает устранить эти препятствия. Why? Krishna is very busy in the spiritual world. Потому что Кришна очень занят в духовном мире. Playing flute, doing Он Rasa играет Lila. На флейте, совершает расалилу. He is Lila Purushottama, he fully absorbed in his Lila. Он лила пурушотам, что значит, что он полностью погружен в свои лилы. So Krishna come in the form of Nrsimhadev to especially help devotees in this world. И Кришна приходит в этот мир как Нрисимхадев для того, чтобы помочь своим преданным в этом мире. So try to come tomorrow also. Поэтому также постарайтесь прийти и завтра. There's devotees like 6-7 times a year fast for the appearance to respect the different incarnations. 5-6 раз в году преданные постятся на дни явления различных инкарнаций. So these days very powerful. Эти дни очень могущественны. Okay. One time Prahlad himself asked the Lord, how I was born with such great devotion to you. Однажды Прохлад сам спросил Господа, как так получилось, что я родился с такой преданностью к тебе? So Nrsimhadev said, oh, in your last life you were a great debauchee. Он сказал, в своей прошлой жизни ты был большим распутником. Rasputnika. Your father's name was Vasudev Sharma. Твоего отца звали Васудев Шарма. Он был брахманом. You were the youngest of 4 sons. А ты был самым младшим из 4 сыновей. You became addicted to prostitutes. Ты привязался к одной проститутке. Especially he loved one prostitute so much. Он очень любил одну из блудниц. So he was always in her house. Он всегда был в ее доме. He was never studying any scriptures. Он никогда не изучал никаких писаний. No. One day he ran out of money. И однажды у него закончились деньги. And as they say, no money, no honey, no. И как говорится, нет денег, нет меда. So she rejected him. И она его отвергла. So he was so broken-hearted. И у него такое было разбитое сердце. Right? He went to the forest and crying, weeping, weeping, weeping. He did not eat, he did not drink, he did not sleep all day and all night. И он ушел в лес и плакал, сокрушался. И он не ел и не пил ничего весь день и всю ночь. It just so happened that day was tomorrow. И так получилось, что это случилось в тот день, который будет завтра. The appearance day of Lord Nrsimhadev.
день явления Господа Нарисимхадева. So devotees also give up eating and drinking. И преданные тоже не едят и не пьют. Maybe some give up sleeping also. Кто-то также и не спит в этот день. Why they hope? I will please Nrsimhadev. I will please Krishna. Почему? Потому что они надеются, что я удовлетворю, доставлю удовольствие Нрисимхадеву, Кришне. So this debauchee, he did it by accident. И вот этот распутник сделал это по случайности. I mean, he was so much broken-hearted by the prostitute. Потому что он был так расстроен, у него было разбито сердце из-за этой блудницы. So he followed the vrat, the fasting of Nrsimhadev, by accident. И поэтому он следовал врате, то есть посту на день явления Господа Нарисимхадева случайно, неосознанно. As a result, he was born next life as the great devotee Prahlad. И в результате он родился в следующей жизни как великий преданный Господа Нарисимхадева. Of course, only not eating and not sleeping, this is not the complete vrat. Конечно же, просто не есть и не пить и не спать. Это не полная врата. You should also worship the Lord. That's the Нужно main также thing. поклоняться Господу. Это самое главное. If you don't eat and don't drink, then you have a lot of extra time to worship the Lord. Это значит, что если мы не едим и не пьем, у нас появляется больше времени для того, чтобы поклоняться Господу. So it should be noted, Prahlad did not do that. No? И нужно учесть, что Прохлад этого не делал. So he only partially followed. И он следовал врате только частично. But still he was born with perfect devotion. И тем не менее он родился с совершенной преданностью. Of course, we will hear how, even in the womb of his mother, he heard from the great Saint Narad for 60,000 years. И мы будем слушать о том, как он еще в чреве матери слышал от великого преданного, великого святого Нарады Писания на протяжении 60 тысяч лет. So that is the real reason he was born with perfect devotion. И это является истинной причиной, почему он родился уже с совершенной преданностью. So Sweta, imagine the result you will achieve if you do these things with full knowledge. И, Света, представьте, какой результат вы достигнете, если будете следовать этому посту, этой врате, с полным знанием. You must get a superior result, right? Вы получите более возвышенный результат. So all people should try it tomorrow. Поэтому завтра все люди должны постараться. Okay, not eating, not drinking, Не есть, не пить. and try to especially remember Krishna, especially pray for his mercy. И особенно помнить Кришну и молиться о Его милости. But tomorrow we'll discuss all these things. Но мы будем обсуждать все эти вещи завтра. So, just to prepare everyone, I think today we can talk about Avatar Tattva. Для того, чтобы подготовить всех, сегодня, я думаю, можно поговорить об аватара-татве. Many people think, oh, Hare Krishna is worshipping so many gods. Многие люди думают, люди Хари Кришна, они поклоняются многим богам. Is it true, Shamalata? Это правда, Шималат? Why not? Почему нет? Advaita Acharya is there, Nityananda, Потому что есть и Mahaprabhu, Адвайта Ачарья, Нитянанда, Махапрабху, Krishna, Ram, Nrsimha. Кришна, Рам, Нарсимхадев. Only one source. Есть, Шималат сказал, что Кришна — это источник всех аватар. Okay. So try to understand nicely, no? Постарайтесь понять хорошо, правильно. God is one without a second, Господь един, no? But still, He is unlimited. No? и тем не менее Он безграничен. And devotees also have unlimited different desires, means different moods, И также у преданных есть безграничное количество разных желаний. Это значит, у different них tastes, разное настроение, разный вкус. no? So that one becomes many for the satisfaction of the devotees. И поэтому этот единый Господь становится многими для того, чтобы удовлетворить своих преданных. Okay? But God is one, that is Krishna. Но Господь един, это Кришна. So He can take unlimited forms. Он может принимать бесконечное количество форм. And all those forms are Krishna Himself. Right? И все эти формы — это сам Кришна. There may be some different in mood, Но у них может отличаться настроение, difference in complexion, может отличаться цвет тела, difference in pastimes, разные могут быть игры. right? So some difference may be there. То есть какая-то разница может быть между ними. But still, that is the one Krishna. Но все равно Кришна один. So Keshava Drita Dasa Vidarupa. 10 main incarnations are there. Есть 10 главных инкарнаций. Singagriva, can you name them? Симхагри, вы можете их перечислить? Das Avatar, Даша, аватар. Fish Avatar, То есть аватара в виде рыбы,
Kurma, в виде turtle черепахи, avatar, uh, Vraha, boar avatar. в виде вепря. Yesterday we talked about dwarf avatar, Вчера мы говорили об аватаре в виде карлика, Vamandev, Ваманадеве, Parasuram, Парашурама, Buddha, Будда, Buddha, Kalki, Balaram, Баларам, Krishna, Кришна Kalki, and Ram. и Ram. Рам. These 10 incarnations most people know. То есть это 10 инкарнаций, которые самые известные They are люди. not different people. Это не разные личности, They are not different entities. они не разные сущности, существа. Krishna himself. Это сам Кришна. We can give some bad example, Мы можем привести такой плохой пример. like Например, Ishan. Ишан. Here we see him in one mood, Мы видим его в одном настроении, one outfit, в одной одежде, with tilak, с тилаком, kantimala, dhoti, кантималами, Hare Krishna, в Hare Krishna. хоте, который повторяет Харе Кришна, Харе Кришна. Maybe he has a job. Но у него, может быть, есть работа, When he goes to a job, he has another outfit, another mood. и когда он отправляется на работу, у него другое настроение, и по-другому он выглядит. If he goes to his parents, another outfit, another mood. Если он идет к своим родителям, то он еще по-другому выглядит, Okay. у него совсем другое настроение. Still same person. И все же это одна личность. Okay, this is material example, but we can get some Это idea. материальный пример, но мы можем понять с него. Okay, Sweta, understand? Понимаете, Света? What? Mohini, just move it aside. Yes, she understands. Okay, right. Don't misunderstand. Не должно быть неправильного понимания. Okay, so there are not hundreds of gods, there is one. Нет 100 богов, есть только один. Okay? But you have unlimited moods, unlimited desires, unlimited activities, unlimited forms, unlimited names. Но у него безграничное количество настроений, форм, игр, желаний и имен. But Krishna is the source of all of them. Но Кришна источник всех них. Ite changsa kalapumsa Krishnas tu Bhagavan Swayam. All of these are parts or parts of a part. Все они являются частями частей Кришны. Vyasadeva has written. Весадева записал это. But Krishna's tu Bhagavan. But Krishna is the original source of it. Но Кришна является изначальным источником этих аватаров. So there are 6 main types of incarnations. Есть 6 главных типов инкарнаций. Okay? Krishna, Ram and others, they are Leela avatars. Кришна, Рама и другие — это лила-аватары. Kurma, Matsya. Курма и Мати, и Лила Нарисимха аватары. — это все They лила-аватары. perform pastimes. Они совершают игры. Others in type of incarnation, the Purusha avatars. Есть другой вид инкарнации, называется Пуруша-аватар. Mahavishnu, Kirdaksai Vishnu, Gavadaksai Vishnu. Маха Вишну, Ширдакашая Вишну, Гарбадакашая Вишну. Right? They're in charge of like the creation. Они отвечают за творение. Then there's the Guna avatars, Затем есть гуна-аватары. Brahma, Vishnu and Shiva. Это Брахма, Вишну и Шива. Krishna, because he is transcendental, he have no contact with material nature. Из-за того, что Кришна трансцендентен, он не входит в контакт с материальной природой. Then how will he perform the functions of creation, destruction and maintenance? И как же он тогда осуществляет акты творения, поддержания и разрушения? So Krishna takes 3 special forms for mixing and regulating the material world. И Кришна обретает 3 формы специально для того, чтобы смешивать и регулировать материальную природу. Brahma, Vishnu, Это как Mahesh. Брахма, Вишну, Shiva. Махеш, Okay. Шива. Then there is the Avesh avatars. Также есть Шакти-Авеша аватары. Okay. When Krishna's power enters someone Когда сила Кришны входит в кого-то, and they perform some amazing activities, и они осуществляют какие-то удивительные вещи, like Vyasadeva. как, например, Вьясадев. Yesterday we little talked. The Vedas have no beginning, Вчера мы уже говорили о том, что у Вед нет начала. even though Sweta said they come from human beings. Даже несмотря на то, что Света сказала, что они пришли от людей, But this is not true. это неправда. The Vedas are aparojya, Веды, они апорожья. have no human origin. У них нет источника в виде человека. Sound vibration of God. Это звуковая вибрация Господа. So before, people would just remember the Vedas just by hearing once from Guru. И в прежние времена люди запоминали Веды, просто однажды услышав их от своего гуру. But now in Kali Yuga, people have no brain, no Но memory. сейчас, в
Кали-югу у людей нет достаточно развитого разума. Okay. Not possible for people to remember everything just by hearing once. И для людей невозможно запомнить все, услышав это лишь однажды. So, for example, Vyasadeva appeared, Например, пришел Вьясадев, and Krishna gave him so much of his own power. и Кришна одарил его большим количеством своей силы. So Vyas could collect and write the Vedas. И Вьяса смог собрать и записать Веды. You know, Mahabharata. Does she Знаете же know? Махабхарату? Natalie knows Наталья, знаете Mahabharata? Махабхарату? Oh, right. Mahabharata. Right. That's written by Vyasadeva. Она записана Вьясадевой. It's thick, right? Она очень толстая, так? How possible? And Как that's это only one возможно? book. И это только лишь одна книга. He wrote 4 Vedas, А он записал все 4 Веды, 54 main Puranas, 55 главных Пуран, 108 Upanishads, 108 главных Упанишад, the Vedanta Sutra, Веданта Сутру, Mahabharata, Mahabharata. all these things. Все эти вещи. How possible one person can do? Как это возможно, чтобы один человек сделал это? Krishna's special energy in him. Потому что в нем есть особая энергия Кришны. Okay, this was 5,200 years ago. All these books were written. И все эти книги были написаны 5200 лет назад. That does not mean the Vedas are 5,000 years old. No. Но это не значит, что Ведам 5000 лет. Vyasadeva also heard them from his guru Narad. Ведь Вьясадев услышал эти Веды от своего гуру, от Нарады. Narad heard them from his guru. No. А Нарада услышал от своего гуру. Veda was there billions of years before Vyasadeva. Веды существовали миллиарды лет до Вьясадева. But Vyasadeva wrote everything. No. Но Вьясадев записал все это. Compiled everything. Он собрал все это, составил. Okay, so this is extraordinary. Это удивительная вещь. All books, everything we have coming from, based on the collective writings of Vyasadeva. И все книги, которые у нас есть, основаны на том, что составил и собрал Вьясадев. So Vyasadeva, considered one incarnation of Krishna. И поэтому Вьясадева считается одной из инкарнаций Okay, Кришны. he's not Krishna, Он не Кришна, but Krishna's power entered him. но сила Кришны, энергия Кришны вошла в него. Like Narad Muni, Как Нарада Муни. Krishna's devotional potency entered him. He performs wonderful acts of devotion. Энергия преданности Кришны вошла в него, и он мог действовать в соответствии с ней. Okay, the 4 Kumaras also. Также 4 кумары, We'll также. hear about them tomorrow. Мы о них послушаем завтра. Krishna's potency also entered them. Энергия Кришны тоже вошла в них. So, who else? Кто еще есть? Какие виды аватар? Manvantara avatar. Манвантара аватары. Okay, too difficult to explain here. Слишком сложно объяснить, что But это. they're like regulating the universe. Но они регулируют процессы во Вселенной. And Guna already said. Я Guna, сказала уже, Lila, другие. huh? Только что Shaktivesh already said. Purush, Lila, and Manvantara. 6 type of То есть income. 6 видов инкарнаций. Okay. Who is the source of all of them, Sweta? И кто является источником всех этих инкарнаций света? Okay. Хорошо. So don't become disturbed. И поэтому не смущайтесь, не запутывайтесь. Just like, in Perm there's one governor. Как, например, в Перми есть управляющий, как это сказать, губернатор. No, but he liked the power of Putin working in him. Но Like this, no? его наделил этой властью Владимир Путин. Bad example, but Это just плохой so пример, но we can get some idea. мы можем с помощью него получить представление. So there are many other people. Krishna gives them some position in the creation. То есть многим людям, другим личностям Кришна дает какое-то положение, чтобы действовать. They're not separate from Krishna. Они не отделены от Кришны. They're not independent from Krishna. Они не независимы от Кришны. Okay, so very difficult to understand all these things. No? И это очень сложно понять все эти вещи. So we are not polytheists. Мы не политики, We are true monotheistic religion. извините, мы не политеисты, мы истинные монотеисты. Understand, Babushka? What's her Понимаете? name? Как вас? Ольга. Ольга все еще. Still Ольга. We forget, right? No brain in this age. No? Мы забываем обо всем, потому что в This этом is веке proof, right? нет мозга у людей. If Это we write it доказательство, down, then we да? can remember Olga. Если бы я записал, то я бы мог запомнить Ольга. Okay, so many incarnations. Так So много many. инкарнаций. Okay. Sometimes we hear there's 10,
Иногда мы слышим, что их 10. Like in beginning of class we mentioned Das Avatar. То есть в начале лекции мы упомянули Даша Аватар 10 инкарнаций. Bhagavatam mentioned 25. Бхагаватам упомянуто 25 аватар. 6 different types of incarnations. И 6 разных разновидностей инкарнаций. Okay. But actually they're unlimited. Но на самом деле они бесконечны. There's one devotee, his name was Muchakunda. Был один преданный, его звали Мучикунда. He was a human being, no? Он был человеком, But very strong, но very очень powerful. сильным и очень могущественным. He lived millions of years ago in Satyayuga. Он жил миллионы лет назад в Сатья-югу. So even though he was a human being, demigods would request him, please help us to fight. И несмотря на то, что он был человеком, полубоги обращались к нему: пожалуйста, помоги нам в сражении. So again and again Muchakunda helped them. И снова Мучикунда помогал им. So demigods are very happy with his service. They said, we want to give you 2 benedictions. И полубоги были очень довольны его служением и сказали: мы хотим одарить тебя 2 благословениями. Okay, what would you ask for, Sweta? Света, о чем бы вы попросили? New washing machine, Новую стиральную машинку Lada 7. или Ладу 7? So the demigod said, what you want, we'll give it. Полубоги спросили: чего ты хочешь, мы тебе So это дадим. Muchakunda asked, И Мучикунда спросил: when will Krishna again come to the earth planet? когда Кришна снова придет на планету Земля? So demigods calculated. Полубоги подсчитали. 7th Manu, 28th Dwapara Yuga, 28-й Двапара-югу на 7-й Ману so many millions of years. через миллионы лет. Then Muchakunda came in depression. И тогда Мучикунда расстроился. I cannot tolerate such separation from Krishna. Я не смогу вытерпеть такую разлуку с Кришной. So he asked for a second benediction. И тогда он попросил 2-е благословение. I want to sleep until then. Я хочу спать до того, пока не придет Кришна. And who wakes me up will be burned to ashes. И кто разбудит меня, тот будет сожжен дотла. Right? Because again and again the demigods would come, help me. So he Потому что asked for снова и that снова benediction. полубоги обращались к нему: помоги нам, и поэтому он попросил такое благословение. Okay. So he slept in one cave. Он спал в одной пещере. So Krishna was that time in Mathura. В то время Кришна был в Мадхуре. And one demon was coming from Turkey. И один демон в это время ехал из Турции. Savitrasura. Он был в Ритрасуре. Savitra. His name was Kalyavan. Его имя было Калаяван. Yavan means meat eater, Яван означает мясоед. like one type barbarian. Это один из видов варваров. Okay, Sweta, try and Хорошо, become Света. civilized. Постарайтесь стать цивилизованным. Okay, civilized not mean wearing shirt and tie. А цивилизованно это не значит носить рубашку. Civilization means higher qualities, mercy, compassion, Цивилизация означает это высшие качества, такие как Control of сострадание, mind and милость, senses. контроль ума и чувств. So, Kalyavan, he attacked Krishna Калаяван атаковал Кришну, because Kalyavan was very strong. потому что он был очень сильный. But he could find no one on Earth planet to fight with. All were afraid of him. Но он никак не мог найти на земле того, кто мог бы с ним сразиться, потому что все его боялись. Okay, we'll not tell his whole life. Мы не будем описывать всю его жизнь. So he met with the great saint Narad, Он встретился с великим святым Нарадой and he told his problem to Narad. и описал ему свою проблему. I want to fight, but no one to fight with. Я хочу с кем-то сразиться, но мне не с кем. So Narad said, oh, I know someone who is very strong. И Нарада сказал: я знаю кое-кого, кто очень сильный. What's his name? Как его зовут? Krishna. Кришна. What type of name's that? Что это за имя? Very strange name. Очень странное Krishna. имя, Кришна. Okay, what he looks like? Хорошо, как он выглядит? He's black, Он темный, черный but very handsome. и очень красивый. When we hear black, we think of something else. Когда мы слышим черный, мы представляем что-то не очень красивое. Very sweet. Но он очень сладостный. Okay. He wears yellow clothes. Он носит желтые одежды, He has eyes like lotus. его глаза подобны лотосам. He has some special marks no one else has. У него есть особые атрибуты, отметины, Атрибут. которых никого нет. Attribute, like Shrivats on his Как, chest, например, камень Kostuva jewel. Шриватса, знак Шриватса на его груди и камень Кауступха. He have 4 hands. У него 4 руки, He lives in Mathura. и он живет в Мадхуре. So Muchakunda attacked
Krishna's city of Mathura И Мучикунда атаковал город Мадхуру, там, где жил with Кришна. his army of 60 million kababis. И у него была армия в 60 миллионов Soda. кабаб. Soda. Да. Kebab. Ну, те, кто мясо едят. Я так понимаю, что это какие-то мусульманские воины, так? Кебаб-итеры. То есть те, кто Кебабские. едят кебаб. Кебабники. Kebabnikovs. They also attacked. Arjuna, come and hear a class for once. Put the phone down and sit. No, you don't. Just sit and hear 1 hour. No? Huh? Arjuna, welcome. Sit. Интересно. No, sit. Become human. No? Everyone else is sitting. Everyone else listening. Everyone else except Arjuna. Yes. Арджуна, пожалуйста, сядь, стань человеком, потому что все остальные люди сидят, слушают. Okay, so that time, anyway, I won't tell the whole story because, Я не буду рассказывать всю историю, but Krishna ran away from him. но Кришна убежал от него. No? So he came all that way to fight, and Krishna was running. И он бежал за ним, чтобы подраться, но Кришна убегал от него. So you could imagine Muchakunda very angry. No? Come Представьте, back. насколько был разгневан Мучикунда. Kalyana. Калаяма, извините, Калаяма. So he chased Krishna. И он гнался за Кришной. No matter how fast he ran, Krishna always 2 fingers away. И неважно, сколько бы он ни бежал, как быстро, Кришна всегда был на 2 пальца дальше. Pantastakoti satasambram. Pantastakoti sata vayum pagamo. The yogis run at the speed of the mind for millions of years but cannot touch his toenails. Йоги бегут за Кришной со скоростью своего ума, но не могут достичь даже ногтей на стопах Кришны. So how Kalyavan can catch him so Так easily? как же Калаяван мог его так легко схватить? He would speak very bad words to Krishna. Also. Он очень сильно ругал Кришну. Come back, Плохие you слова. coward. Ты возвращайся, пастух, Slabsky. слабак, Coward. трус. Trus. Yes. Bad words he used. Он использовал плохие But Krishna слова. kept running. Но Кришна все-таки продолжал бежать. And Krishna ran into the cave where that Muchakunda was sleeping. И Кришна забежал в ту пещеру, где спал Мучикунда. So Kalyavan ran in the cave. He saw one person sleeping. He thought this is Krishna. И когда Калаявна забежал в эту пещеру, он увидел там спящего человека, он подумал, что это Кришна. So he kicked him very hard. И он пнул его очень сильно. That was a great mistake Но это была большая ошибка. because it wasn't Krishna. Потому что это был не Кришна. There was Muchakunda. Это был Мучикунда. Muchakunda woke up, Мучикунда проснулся, looked at him, посмотрел на него and burnt him to ashes. и сжег его дотла. So Muchakunda looking at Krishna in the cave. Мучикунда смотрел на Кришну в этой пещере. Stanislaus, what doing? Okay. Станислав, чем вы заняты? Okay, I thought he was playing on his phone. А я думаю, вы в телефоне играете. I thought only Arjuna. Someone else has fallen to Arjuna's level. Я думал, что кто-то пал до уровня Арджуна тоже. So Muchakunda remembered the benediction. Мучикунда помнил о благословении. When you wake up, when Krishna will come. Ты проснешься тогда, когда придет Кришна. Still, he's not 100% sure. Но все же он не был уверен на 100%. So he asked Krishna, И он спросил Кришну. my name is Muchakunda. Меня зовут Мучикунда. I'm the son of Ikshvaku. Я сын Икшваку. No, I born in Я Chatra родился dynasty. в династии Кшатриев. Who are you? А кто ты? So Krishna smiled. Кришна улыбнулся. Oh, О, Muchakunda, Мучикунда. I have so many names, forms, qualities, and pastimes. Столько имен, образов, качеств и игр. There may come a time where the scientists can count the stars in the sky. Их больше, чем звезд, которые могут считать ученые на небе. Or the grains of sand on the earth. Или зерен, которые на земле, в земле. But no one can count my names, my forms, my qualities, my pastimes. То есть проще сосчитать все это, но никто не может сосчитать мои имена, мои образы, мои качества и лилы. Okay, so very nicely Krishna does. Krishna says, what can I say? Кришна сказал, что я могу I have сказать? so many names, forms, qualities, and pastimes, even I cannot count them.
Что я могу сказать? У меня столько имен, образов, качеств и игр, что даже я не могу сосчитать их. Right? That is how much Krishna is unlimited. Это то, насколько бесконечен Кришна. So, Безграничен. But this Brahma Samhita give us a nice way to understand Krishna's incarnations. Брахман Санхита дает нам прекрасный способ понять о инкарнации Кришны. Okay. Like in the church, there's many candles. Как, например, в церкви много свечей. Okay. No? Everyone comes to the church with their candle, right? Каждый приходит в церковь со своей свечкой, так? One for Ivan Kristiti, Один за Ивана Крестителя, one for this saint one. один для этого святого, другой для этого святого. They light their candles at the altar. Они зажигают свои свечи от алтаря. Each candle have the same burning power as the original candle. У каждой свечей есть точно такая же энергия пламени, как у изначальной свечи на алтаре. So the expansions of Krishna, the incarnations of Krishna, all possess the same power as the original. И поэтому экспансия инкарнации Кришны, они обладают точно такой же энергией, как источник, сам Кришна. Krishna does not become diminished by expanding himself. Кришна не уменьшается от того, что распространяет в себя. Right? When we have children, we go down, right? Когда мы рожаем детей, мы увядаем как бы. Right, Brajabala? Да, Враджабала? Children suck out so much. Потому что дети высасывают из нас очень многое. Right. When we have expansions, we go down. То есть, когда мы свои экспансии распространяем, мы увядаем. We lose something. Мы что-то теряем. Right? Children keep sucking for 20 more years, and then we А lose дети more. еще потом 20 лет продолжают высасывать из нас все. Yes, we're looking photos of Venugopal when he's young. Посмотрите на фотографии Венугопала, когда он был молодым. Cannot believe this is the same person. Невозможно поверить, что это тот же человек. So Krishna is not like this. Но Кришна не такой. Unlimited incarnations come from him, but Krishna does not become less. Бесконечное количество инкарнаций исходят из него, но Кришна не становится меньше. Okay? And all these expansions of Krishna are the same as Krishna. И все эти экспансии Кришны не такие же, как Кришна. Om Puna Punamadam Puna Puna Sudachati. No matter how many complete wholes emanate from the complete whole remains completely whole. Неважно, сколько полных целых исходит из полного целого, полное целое остается полным целым. Right? Guru Maharaj says, infinity minus infinity is still infinity. Гуру Махарадж говорил, бесконечность минус бесконечность все равно будет бесконечность. Okay, so tomorrow is the appearance of Nrsingadev, Завтра день явления Господа Нарисимхадева. special incarnation of Krishna. Это особая инкарнация So Кришны. the full history we'll hear tomorrow. И полную историю мы послушаем завтра. But actually this history is so large. So even 1-2 hours we speak today, we also not finish it. Но на самом деле эта история настолько огромная, настолько длинная, что если даже мы начнем сегодня и будем говорить 1-2 часа, мы не закончим. So all the incarnations of Krishna are also eternal. Все инкарнации Кришны также вечны. Like Krishna has a spiritual body, the incarnations also have a spiritual body. У Кришны духовное тело, и у всех инкарнаций тоже духовное тело. What's her name there behind? Danielle, what's her name next to you? Данил, как вас зовут? Не Данила, а девушку рядом. Гуля, да? Гуля. Looking on phone, are you? Вы смотрите там на телефон, да, посматриваете? Нет. Pass phone up. Daniel, confiscate the phone, pass it up. Данил, конфискуйте у нее телефон и передайте Гурудеву. Thank you. Спасибо. Okay, have to pay for my travels somehow. Мне нужно же как-то оплачивать свое путешествие. So, all the incarnations, huh? Using this phone, you can pay for many travels. So, we'll give it back after, don't worry. И не переживайте, я вам его верну. In pieces. Кусочками. So, all the incarnations also possess completely spiritual forms like Krishna. То есть у всех инкарнаций они тоже обладают абсолютно духовной формой, как и Кришна. All possess the same potency as Krishna. Все обладают той же энергией, как и Кришна. So, all the incarnations have their own spiritual abode. У каждой инкарнации есть собственная духовная обитель. All the incarnations have their eternal devotees. И у всех инкарнаций есть свои вечные преданные. We are not forcing everyone have to like Krishna. Мы не заставляем всех любить Кришну. If someone like Ram or someone like Nrsingadev,
Also, Если they have кому-то freedom нравится for that. Рама или Господь Нарисимхадев, у них есть свобода выбора, что они могут им поклоняться. So, above the material creation is the spiritual sky. Над материальным творением возлежит духовное небо. There, all the incarnations reside eternally. И там пребывают вечно все инкарнации. No? All have their own devotees, У всех свои преданные, у них their own planet. свои планеты. Those planets are all-pervading and inexhaustible. И эти планеты, они все вездесущие, всепроникающие и неистощающиеся. Right. So very inconceivable. No? Это непостижимо. So Lord Nrsimhadev also eternal like Krishna. И Господь Нарисимхадев, он также вечен, как и Кришна. Okay, so who like, they can go there. И те, кому нравится Господь Нарисимхадев, могут отправиться туда. But we like Krishna. Но нам нравится Кришна. Okay, we want to like Krishna, put it that way. Будем говорить так, мы хотим, чтобы нам нравился Кришна. If we like Krishna, that would be good. Right? Если нам бы нравился Кришна, было бы хорошо. Okay, so devotees should be one-pointed in their devotion. Преданные должны быть однонаправлены, то есть сконцентрированы в своей преданности. Okay, so for example, Nandapriya, how many husbands you have? Например, Нандаприя, сколько у тебя мужей? Why not 3, 4, 5? Почему не 3, 4, 5? Why you're limiting yourself to one husband? Почему ты ограничиваешь себя одним мужем? Does that mean you hate everyone else? Это что, значит, что ты всех остальных мужчин ненавидишь? Don't worry, he's not watching. Не переживай, он не Well, смотрит, не for example, подсмотрит. a chaste woman will love her husband. Например, целомудренная женщина любит своего мужа, Special place will be there for her husband. и всегда для него будет особое место отведено. But that does not mean that she disrespects her father or her brothers or her Но friends. это не значит, что она не уважает своего брата, отца, своих друзей и так далее. No, she have affection for all. У нее есть любовь ко всем. But something special, of course, should be there for her husband. Но, конечно же, какая-то особенная любовь у нее для своего мужа. In the same way, all souls have one Ishtadev. Точно так же у всех душ есть свой Иштадев. No, Krishna likes variety. Кришне нравится разнообразие. He tastes so many different ways. Он испытывает чувства, то есть испытывает вкус к разным, So разными способами. to enjoy in many, many different ways, he takes the forms of the different incarnations. И для того, чтобы наслаждаться многими способами, он принимает формы разных инкарнаций. His enjoyment is unlimited. Его наслаждение безгранично. That's why, Sweta, if the individual soul says, I am the enjoyer, that is very foolish. Поэтому, Света, если индивидуальная душа говорит, что она наслаждающаяся, это очень глупо. How much can you enjoy? Насколько мы можем наслаждаться? How many veggie burgers can you eat? Сколько ты можешь съесть веганских бургеров? Right? After 3, 4, Через 3-4 finished enjoyment, right? все, наслаждение закончится. Right? Так? How many houses can you enjoy? Сколькими домами можно How many наслаждаться? cars? Сколько часов можно How many наслаждаться? men? How much money? Сколькими мужчинами и так далее. One limit is there. Всегда есть какой-то предел. But Krishna's enjoyment is unlimited. Но наслаждение Кришны безгранично. So he takes unlimited forms, И он принимает безграничное количество форм. and he creates unlimited varieties of souls also. И также он создает безграничное разнообразие душ. Each soul has inherent within them one special particular relationship with the Supreme Lord. И каждая душа обладает внутри себя каким-то особым отношением к Господу. Okay, right? So some souls have special mood to Krishna. Sorry. Some souls have mood to Krishna. Некоторые души... Что это? What do you do, Krishna? Some souls have special mood to Krishna. У некоторых душ особое настроение Кришны. Some souls have mood to Ram. У некоторых особое отношение к Раме. Some towards Nrsimhadev. А у кого-то к Нарисимхадеву. No, but we believe who come in this line of Chaitanya Mahaprabhu must have some mood to Radha Krishna. Но мы верим в то, что те, кто приходит в эту линию читания Махапрабху, у них есть особое отношение к Кришне. No, otherwise they would not come in this sampradaya. Иначе они бы не пришли в эту сампрадаю, в эту линию. Okay, just like the farmer, Как, например, фермер. he plants tomato, chili, Он выращивает помидоры, чили, grechka, tikwa. гречку такую. What else? Что еще? Russian vegetable what? Какие Капуста. русские овощи? Kapusta.
капусту. He puts many varieties of seeds. Он сажает разнообразные семена. Same farmer, Тот же самый фермер, same water, та же вода, same soil. та же почва. But from the tikva seed comes the pumpkin. Но из семечка тыквы приходит тыква. From the eggplant comes the eggplant. Из семечка баклажана приходит баклажан. From tomato seed comes a tomato. Из помидорного семечка выйдет помидор. Each soul have one unique relationship with one incarnation. Точно так же у каждой души есть свои уникальные отношения с Кришной. That is fixed, that is eternal. Они установлены и они вечны. Krishna chooses what type of enjoyment he wants from each soul. Кришна выбирает, какой вид наслаждения он хочет от какой души. So we should try to develop one-pointed love to Krishna. И поэтому мы должны постараться развить однонаправленную любовь к Кришне. So question comes then, why are we fasting on the appearance day of different incarnations? И приходит вопрос, тогда зачем же нам поститься на дни явления разных инкарнаций? We pray to that incarnation, oh Nrsimha, you are Krishna himself. Мы молимся Господу Нрисимхадеве. О, Нрисимха, ты сам Кришна. Please destroy my obstacles Пожалуйста, уничтожь препятствия and give me unflinching devotion to Radha Krishna. и дай мне преданность Радхи и Кришне. Then the worship of Nrsimhadev not cause an obstacle for devotees' one-pointed efforts to serve Radha Krishna. И поэтому преданность Нрисимхадеву не доставляет беспокойства преданности, однонаправленной преданности Радхи и Кришне. Bhagavan Nrsimhadev ki Jai. Okay, Hare Krishna. So we talk about appearance of Nrsimhadev. Итак, мы говорим о явлении Нрисимхадева. He does not have birth, he does not have death, right? У него нет ни рождения, ни смерти. He appears. Он является. Right, Sweta? Paying Да, attention? Света? Следите за повествованием. Her brain is going different places tonight. У вас мозг уходит в разные места. Okay, so, but actually the son is never born. Но на самом деле... Pass me Arjuna's phone. Come on. Come on. I'll just Indu Mohan, come on. Grab it. answer. Thank you. Come on, grab it, hard, grab it. Yes. Perfect. Arjuna without his life. Теперь у Арджуна отобрали жизнь. Wife dies, no problem. Если жена умрет, никаких проблем. But lose cell phone, end of creation. Но если потерял телефон, то все, это конец творения. Now we have nowhere else except Krishna. Теперь у него нет никого, кроме Кришны. So, no one says, oh, the sun was born. Никто не говорит, солнце родилось. No, sun was there before it came in the morning. Оно было до того, как вышло из горизонта утром. And when sun sets, no one says the sun died, right? Когда солнце садится, никто не говорит, солнце умерло. So Lord Nrsimhadev also eternal. И поэтому Господь Нрисимхадев тоже вечен. He's on his own spiritual planet. Он всегда на своей духовной планете. Sometimes he appears in this world, Иногда sometimes он he disappears. приходит в этот мир, иногда уходит из него. Okay, so we will little hear the background behind his appearance. Мы немного послушаем о предыстории его явления. Okay, so the creator of everything is Krishna, right? Создатель, творец всего — это Кришна, так? But he's not too involved in the personal details of the creation. Но он не слишком вовлечен в детали творения. He gives his potency to different departments who they perform the creation. Он наделяет своей энергией различным отделениям, которые делают творение. Right, Shamalata? Да, Шаймалата? When did you paint your fingernails black? Почему? Почему ты выкрасила свои ногти черным? Today. Сегодня? Yesterday. Вчера? 2 days ago. 2 дня назад. So, black fingernails. Черные ногти. So, what were we saying before I Arjuna, talked about please. Shamalata's fingernails? Not watching involved in creation. Thank you. So Krishna not personally involved in То есть creation. Кришна не вовлечен в творение лично. So he delegated his potency to Lord Brahma. Он делегирует свои вот эти полномочия Брахме. No? And material nature is already there, Prakriti. И материальная природа, она уже есть, Пракрити. Prakriti in its unmanifest state is called Pradhan. А непроявленная Пракрити называется Прадан. So Pradhan, agitated by the time factor, А Прадан, он ограничен временем, я так понимаю. yeah,
yes, and the three modes of nature. и 3 гунами природы. Manifest earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, many things. Он производит воду, он производит землю, воду, огонь, воздух, эфир, ум, разум и так далее. Многие вещи. Like now we're staying in Vilasini's room. Как, например, сейчас я живу в комнате Виласини. She had many Lego there, right? Lego. У нее там много лего. So Prakriti manifesting the Lego pieces. То есть Пракрити проявилась в кусочках, в детальках лего. The ingredients of creation. То есть частей творения, ингредиентов. And Brahma like making the Lego, putting it in. А Брахма, он уже как будто бы делает из этого лего какие-то конкретные формы. In a simplistic way we are explaining. Мы объясняем все простым языком. So Brahma performs, we call him the creator. И то, что делает Брахма, из-за этого мы его называем Творцом. Right? So Brahma made all type of кроликс, Брахма создал многие формы кроликов, верблюдов, свеклы, капусты, русские, украинцы. No, sorry, then all different dogs, собака, многие виды собак, кошкас, lobster, медуза, микроб. All varieties of life he made. То есть он создает все разнообразие жизни. But still he was not happy because not made human beings. Но все же он не был счастлив, потому что он не создал людей. So he created also different types of humans. First was Manu Satrupa. И тогда он создал разные виды людей. Первым был Ману Satrupa. Мана и Шатарупа. Ману? Manu Satrupa. А его жена Шатарупа. И Ману, и его жену, и Сатирупу. Шатарупа. Шатарупа. Right? That's why human being in Sanskrit is called Manusa. Поэтому на санскрите человека называют Манушья. Human being. Человек. So, also he created rishis. Также он создал риши, святых. So from his mind he also created many sons. И из своего ума он сотворил множество солнц. They're the Manasputras, the mental born sons of Lord Brahma. Это сыновья Ману. Mental born sons of Lord Brahma. Это как бы сыновья, которые зашли из ума Господа Брахмы. So 4 Kumaras were the first. Первыми были 4 кумаров. 4 babies. 4 младенцев. Oh, very divine. Они были божественны. Perfect knowledge. Они обладали совершенным знанием. So Brahmaji ordered them. И Брахмаджи приказал им. Create progeny. Создайте потомство. Make babies. То есть создайте детей, зачинайте детей. Expand the human population. Распространите, расширьте человеческую популяцию. So the 4 Kumaras inquired Brahma, what is the goal of human life? И 4 кумаров спросили Брахму, какова цель жизни человеческой? That is to worship Krishna, achieve freedom from birth and death. И он ответил, цель это поклоняться Кришне и выйти из круговорота рождения и смерти. Natalie, what's your goal of life? Наталья, какая у вас цель жизни? Okay, good. Хорошо. So, when Brahma ordered them to marry, the 4 Kumaras thought this is not good. Когда Брахма сказал кумарам жениться, они подумали, что это нехорошо. I will have to get a job Нам придется найти работу in Magnet. в Магните. Some job I'll have to get. То есть какую-то работу придется найти. And children always, Mama, Papa. И дети всегда будут кричать «мама, папа». Even they're 25 years old, still sucking off mother and father. Даже когда им по 25 лет исполнится, они все равно будут высасывать отца и мать. So, Katyani's face there, very funny. Сейчас у Катяни было смешное лицо. So this will be big disturbance. Это будет большое для нас беспокойство. Children disturbing, wife Потому что disturbing, и so жена, many и дети, responsibilities, so и many headaches. ответственность будут беспокоить нас. Right? Okay. She just married 1 month ago and already crying. Вот смотрите, кто-то женился месяц назад и уже плачет. Less than 1 month. 10 days. And so much crying И already. уже столько выплакала. Oh. 4 Kumaras said we will not marry. 4 кумаров сказали, мы не женимся. Then Brahma became very angry. Брахма очень разозлил. Turn it on. Just sit in your chair, it's alright. Просто сиди на стуле, все в порядке. He's trying to get close to his phone again. Ближе подобраться к своему телефону.
slowly. Постепенно. So Brahma became angry. Брахма разгневался. No? But he controlled his anger. Но он контролировал свой гнев. But that anger came from this. Но его гнев изошел вот из этого места, как ты The third eye, из right? межбровья. And from that came Lord Shiva. И вот его гнев воплотился в виде Шивы. Okay, so the four Kumaras said, we will stay as children. И 4 кумаров сказали, что мы останемся детьми. Rabionics. No? So even though they're the oldest people in creation, they always have the form of 3-4-year-old children. И несмотря на то, что они создали всех людей в творении, они оставались маленькими детьми. But we should not think they are great perfect saints. И мы должны понимать, что они великие святые. There was one Vaishnav Sampradaya, the Chatusna Sampradaya. Есть одна вайшнавская сампрадая, которая называется Chatusna. Сампрадая. There are 4 devotee Sampradayas, lines. То есть там есть линии 4 преданных в этой сампрадае. Like cow has 4 legs. Точно так же, как у коровы 4 ноги. All 4 devotee lines accept the theory of pure devotion. Все эти 4 линии преданности, они принимают Кришну. The eternality of God. То есть вечность Бога. The eternality of the individual souls. И вечность индивидуальной души. And the eternality of their relationship. И вечность их отношений души и Бога. But each Sampradaya, little different incarnation they worship. Но каждый сампрадай, она поклоняется немного разной инкарнации. Little different mood. Немного разное у них настроение. Different mantras. Разные мантры. But the idea is the same in all 4. Но идея одна и та же во всех 4 So сампрадаях. 4 Kumaras, the original gurus of that Chatusna Sampradaya. И 4 кумаров — это изначальные гуру вот этой Чатурсан сампрадая. Ну, это же Гьяна. Huh? Из Дизгьяна. Ну, 4 кумара. Four kumaras are Gyanis, right? Devotion. Но это They're devotees, преданность. but they Они worship in преданные. neutral mood. Но они поклоняются Господу в нейтральном настроении. Okay? But devotees. Но они преданные. But they worship in Shantaras. Но они поклоняются в шантарасе, то есть в настроении нейтральности. Gyani Bhaktas. Они гьяни бхакты. They're devotees. Они преданные. So, at first they were impersonalists. Вначале они были имперсоналистами. Seriously. Whose phone is this? Гуляс. Oh, right, okay. Пусть слушают, пусть ответят. You should reply and they will listen also. So, the 4 Kumaras were at first impersonalists. Вначале 4 кумаров были имперсоналистами. There are 2 types of spiritualists. Есть 2 вида людей духовных. Those who believe that God has form, Те, кто верит, что у Господа есть форма, eternal name, form, qualities and activities. что у него есть вечное имя, форма, качество и деятельность. That is us. Это мы. We also like to think ourselves as Vaishnavas. Также мы предпочитаем думать о себе как о вайшнаве. But another category of persons do not believe in God's eternal form. Но есть другая категория преданных, которые не верят, что у Господа есть вечная форма. They're called the impersonalists. Их называют имперсоналистами. At first, the 4 Kumaras absorbed in the impersonal aspect of the Absolute Truth. И вначале 4 кумаров были погружены в имперсональный аспект Господа. But from their father and guru, Lord Brahma, they heard about Krishna's name, form, qualities, everything. Но от своего гуру и отца в одном лице, от Брахмы, они уже слышали о имени, качествах, илах и форме Господа. So by hearing, they developed a great greed, a desire. I want to meet Krishna. I want to see И Krishna. слушая его, они развили большое желание: я хочу встретиться с Кришной. Okay, Sweta, have you been to Hawaii? Света, вы были на Гавайях? Would you like to go? А вы хотели бы туда поехать? If someone gave you a free ticket to Hawaii? Если кто-то вам даст бесплатный билет. Or a free ticket to Syria? Или бесплатный билет в Сирию даст. Which would you accept? Что выберете? Гавайи. Why? Почему? You have never been there? Вы же там ни разу не были. В Сирии война. But I heard that in Right, Syria. exactly. Да, точно, война. We heard Syria is very bad, right? Мы слышали, что в Сирии плохо. Good chance to get blown up and killed. Там есть
достаточно большой шанс взорваться right? Especially being a Russian. и умереть, в особенности, если вы русский. Good chances there of early death. То есть там высокая вероятность ранней смерти. And we heard Hawaii is very nice. Ну, мы слышали про Гавайи, что там Palm очень trees. хорошо, что там пальмы, Coconuts, кокосы white sand beaches. и белый пляж, белый Right. So even though we had not been there, we heard about it. И несмотря на то, что мы там не были, мы слышали о них. So by hearing about a good thing, one can develop greed and attachment. То есть, когда кто-то слушает о чем-то хорошем, он может развить в себе привязанность и жадность, чтобы туда Right? прийти. Have you met Krishna? No. Вы слышали, вы встречали Кришну? Нет. But by hearing about it, we can develop desire. I want to be with him. Но I слушая want о to see Кришне, him. мы можем развить желание. Я хочу быть с Кришной, я хочу встретиться с Кришной. In the heart of a fortunate person, this greed will awaken. И в сердце удачливого преданного, удачливой личности это желание будет расти. Tad tad bhavadi madhuja shrutana dira pekshate na shastrams cha na luptams cha bhavlu budpati lakshanam. By hearing of Krishna's beauty, Слушая о красоте Кришны, kindness, о его доброте, all good qualities, обо всех его прекрасных качествах, fortunate soul develops a greed to attain him. удачливая душа развивает в себе жадность достичь Кришны. Okay, greed is independent of qualification. А жадность – это независимая квалификация. Right? Guru Maharaj give example. Гуру Махарадж дает пример. There's one very ugly person. Imagine one very old, starty, ugly guy. Представьте одного старого уродливого мужчину. Like, Как? like someone. Ну, как кто-нибудь. Like Jagannath. Как Джаганнат. No, someone very old, no job, no money. Какой-то очень старый, у него нет ни денег, ни работы. And he sees Miss Russia on the television. И он увидел по телевизору «Мисс Россию». I want to marry. Я хочу на ней жениться. Is it illegal? Разве это законно? Нет. Greed have its own independence. Но у жадности, это возможно, но у жадности нет, как сказать, ограничений. Right. So greed has its own position, У жадности есть свое собственное положение, which does not depend on qualification. которое не зависит от уровня, от квалификации. So one can do bhajan of Krishna just out of greed, out of desire. И поэтому человек должен совершать баджан Кришны просто из жажды. So four Kumaras developed a strong desire. We want to meet Krishna, we want to see him. И 4 кумаров, они обрели вот это сильное желание. Мы хотим быть с Кришной, мы хотим встретиться с ним. So four Kumaras have all mystic powers. У 4 кумаров были все мистические совершенства. So we should know, right? Krishna also have his place in the material world. Okay, no, explain it easier, no? So the four Kumaras went to the spiritual world. 4 кумаров отправились в духовный мир. Okay, actually they went to the abode of Vishnu. На самом деле они отправились в обитель Вишну. But we don't want to explain everything to Но мы не будем слишком детально все описывать. So, you could imagine the planet of the Supreme Lord, how great, how nice. Представьте, какая планета Верховного Господа, насколько она величественна и красива. Unlimited opulence. И безграничное великолепие. The perfected souls there can take any form they choose. Совершенные души на ней могут выбирать любую форму, которую захотят. So the four Kumaras, there are 7 gates, И там было 7 ворот. and the Supreme Lord lives inside. А Верховный Господь живет за этими воротами, внутри. All the devotees live in their own places, И все преданные живут на своих местах, but Supreme Lord lives in the middle. но Верховный Господь в центре. So four Kumaras crossed the first 6 gates of the spiritual world. И 4 кумаров преодолели 6 первых ворот в духовном мире. Then they came to the 7th gate. И они подошли к 7 воротам. Because they were children, no one stopped them, right? Из-за того, что они были детьми, никто их не останавливал. Children have little freedom, right? У детей есть определенные свободы. So they entered without any disturbance. They went through the first 6 gates. Без всяких беспокойств они зашли, препятствий, они зашли через все 6 ворот. And they came to the 7th gate. И подошли к 7. There were 2 guards there, Там было 2 стражников. Jai and Vijay. Джай и Виджай. Any temple of Krishna anywhere in the world, you go, at the front door are the 2 devotees, Jai and Vijay. Любой храм Кришны, куда бы вы ни пошли, там всегда перед входом стоят 2 стражника, Джай и Виджай. Right? Christianity have St. Peter.
У христиан есть святой Петр. Петр, Right. But Sanatana Dharma has Jai Vijay. но в Санатана Дхарме там Джай и Виджай. So they're especially in charge of who goes in the personal house. То есть они в ответе за то, кто входит вот в это личное покое Господа. Maybe maybe Krishna, Narayan is sleeping that time, so he cannot go in that time. Потому что, например, если Господь Нараяна Кришна спит в это время, нельзя входить. Maybe he's eating lunch or something. Может быть, он принимает обед или что-то еще. Cannot go that time. Нельзя в это время входить. Maybe he's with Lakshmi, Может быть, он со своей Лакшми, his potency, his со wife. своей энергией, своей That time женой. cannot go in. В это время тоже нельзя So заходить. they're a little controlling that То есть last они немножко section. контролируют эту последнюю секцию. So Jai Vijay also had some desire, У Джая и Виджая тоже были определенные желания. because Krishna have what is our definition of God? Right? Потому что каково на определение Господа? In Russian they say Boga, В России говорят Бог, English God, на английском God, in Islam Allah, в исламе Аллах. but the followers of the Vedas call Bhagavan. Но последователи Вед называют его Бхагаван. Bhag means opulences, division. Бхаг, Division. Бхаг означает подразделение. Krishna have unlimited beauty, У Кришны безграничная красота, strength, сила, knowledge, знание, opulence, великолепие, wealth. богатство, What else? Fame. слава, Everyone knows Krishna. renunciation And renunciation. и отречение. Even though he owns everything, he's not attached to it also. И несмотря на то, что он обладает всем этим, он к этому не привязан. Who has these 6 things completely, that is God. И вот тот, кто в полной мере имеет эти 6 качеств, он Господь. Understand, Sweta? Понимаете, Света? That is the meaning of God, Bhagavan. Это значение слова Бхагаван. So Bhagavan have unlimited strength. У Бхагавана безграничная сила. But the question comes, what is the use in having unlimited strength unless there's someone to fight with? И приходит вопрос, какой смысл иметь безграничную силу, если не с кем посражаться? Right? Imagine being Bruce Lee, Представьте Брюса Ли, but no one to fight with. и не с кем ему сражаться. Imagine being Mike Tyson, Представьте быть Майком Тайсоном Emelianenko, Емельяненко. и Емельяненко, but no one to fight with. но и вам не с кем сражаться. Then not feel very happy, right? Тогда не будете чувствовать себя Not счастливым. feel satisfied. И не будет удовлетворения. Полноты. Huh? Но, Not complete. да, не будешь чувствовать себя So полным. Krishna possessed unlimited strength. А Кришна обладает безграничной силой. But in the spiritual world, no one to wrestle with, no one to fight. Но в духовном мире ему не с кем посражаться, не с кем бороться. Deep in the corner of his heart, Krishna also feel a little dissatisfied. И поэтому где-то в глубине своего сердца Кришна тоже чувствовал неудовлетворение. Imagine having unlimited money, but there's no shops. Представьте, у вас бесконечное количество денег и ни одного магазина. Unlimited knowledge, but no students. У вас безграничное знание и ни одного ученика. Unlimited beauty, but no wife or husband or something. Безграничная красота, но нет ни жены или мужа там. That you also, then you think this beauty, this knowledge, this thing like useless. И тогда вы начинаете думать, что это знание, красота, богатство So бесполезны. Krishna has unlimited strength, right? И у Кришны есть безграничная сила, But no one to fight with. но не с кем сразиться. Okay, so fighting also give one happiness. Потому что сражение дает определенное счастье. Of course, in this world we only have material fights, right? В этом мире материальном у нас только материальные сражения. No? But still, И все же fighting give one happiness. сражение дает определенное счастье. Right? Singagriva was a boxer before. Раньше Симхагрива был боксером. See? Видите, у него нос какой. Did you like it? Вам нравилось боксировать? Just give one happiness, Потому right? что это дает определенное счастье. When, you know, Mike Tyson fight, millions of people watch on the television or they go there. Когда, например, Майк Тайсон сражается, борется, то миллионы людей смотрят на него по телевизору. Right? When two babushkas fight on the bus, Две бабушки в автобусе дерутся. everyone. Все смотрят. Go, kill her, kill her. Да, убей ее, убей. Even some, no, this is very bad fighting, but they will also watch the fight. И даже если кто-то говорит, нет, драться очень нехорошо, но они тоже будут смотреть.
Right. One taste is there. Потому что определенный вкус есть Of там. course, in the spiritual world, that is pure. И, конечно, в духовном мире этот вкус чистый, And this world is just suffering. а в этом мире он лишь доставляет страдания. So Krishna feel, even though he is complete, И Кришна чувствовал, что несмотря на то, что он полон, because Krishna is the complete whole, потому что Кришна — это полное целое, incompleteness can also be in him at the same и time. именно из-за этого неполнота в нем тоже должна присутствовать. That's amazing. Это удивительно, так? If incompleteness is not in him, he cannot be complete. Если в полном целом нет неполноты, то он не может быть полным целым. Virudharmasya. Impossible things perfectly reconcile in Krishna. Невозможные вещи совершенным образом утрясены, как сказать, имеют место в нем. Stronger, bigger than the biggest, Он больше самого большего, smaller than the smallest. меньше самого меньшего. Arjuna, with his 2-pound brain, always trying to work out Krishna, the devotees. Арджуна со своим мозгом, который весит 2 фунта, все время пытается очень работать интенсивно. But Krishna, impossible things can both be in Krishna. Но и все эти невозможные вещи могут быть одновременно у Кришны. Achintya, Это inconceivable. ачинтия, это непостижимо. Krishna's potency, achintya, inconceivable. Энергия Кришны, она ачинтия, она So непостижима. Krishna was thinking, Кришна думал, I have all this strength, but no one to fight me. у меня вся сила, но я не могу ни с кем сразиться. But Krishna not say anything. No? Но он ничего не сказал. Because he's Кришне, Bhagavan. He's Bhagavan, потому no? что он Бхагаван. But he have some little desire. Но все же у него было определенное желание небольшое. So Jai Vijay could understand the heart of their master. И Джай и Виджай смогли понять сердце, желание своего хозяина. If we want to serve someone, we have to understand their moods, their desires. Если мы хотим кому-то служить, то мы должны понимать их настроение и их желания. Okay. Married, right? Ksenia, married, right? Ксения, вы замужем? No. Who's married? Кто замужем? Nanda Priya again. Снова надо приехать. Right? Your husband's moods. А ты понимаешь настроение мужа, What he like, what he что don't ему like. нравится, что ему не What makes нравится, him angry. что его злит, What he likes to cook, what he likes to eat. что ему нравится поесть. You have to know all those things, right? То есть нужно все это знать, так ведь? Otherwise, cannot serve. Иначе nicely. невозможно ему служить хорошо. And probably he is learning the same about you, right? И наверняка он тоже все это о тебе узнает. God help him. И пусть ему Господь поможет. So Jai Vijay could understand our Prabhu, our Krishna, he have some unfulfilled desire. И Джай Виджай смогли понять, что у нашего Прабху, у Кришны, есть невыполненное, неисполненное желание. But problem in the spiritual world, no one to fight with. Но проблема в том, что в духовном мире не с кем сразиться. We could fight with him. И они подумали, мы могли бы с ним But сразиться. this would not be really fighting. Но это была бы не настоящая битва. If you fight someone, you have to hate them. Потому что, чтобы с кем-то сражаться, нужно ненавидеть его. That's why before the boxing matches, what they do? Поэтому прежде чем боксировать, что делают соперники? Hey, I heard something about your mother. Я знаю что-то о твоей матери. Oh yeah, I heard something about your sister also. А я слышал что-то о твоей сестре. Some hate is there, no? И есть такая ненависть. No? Otherwise, true friendship, you cannot fight properly. Потому что если два друга сражаются, они не будут You сражаться have правильно. compassion, friendship, affection, что у and you них cannot есть fight. Привязанность, любовь друг к другу, они не смогут сразиться по-настоящему. So Jai Vijay were thinking, we could fight, И Джай Виджай подумали, мы могли бы сразиться, but it would not be real. но это было бы не по-настоящему. Because to fight someone, you have to hate them. Потому что, чтобы с кем-то сражаться, нужно ненавидеть But его. we cannot hate Krishna because we are devotees. Но мы не можем ненавидеть Кришну, потому что мы его преданные. So Jai Vijay had a desire, if we could become demons, И у Джая Виджая возникло желание, если бы мы могли стать демонами, if we could hate Krishna, если бы мы смогли ненавидеть Кришну, then we could fight with him nicely. тогда бы мы сразились с ним хорошенько. Then he would be happy. И тогда он стал бы счастлив. But Jai Vijay, of course, not told this to anyone. Но, конечно, Джай Виджай никому об этом не говорили, This would not be good for them. No? потому что для них это было бы So нехорошо. Jai Vijay have some unfulfilled desire. У Джая Виджая было неисполненное желание. And Krishna also have some little unfulfilled desire. И у Кришны тоже было небольшое неисполненное желание. So Krishna possesses unlimited potency. У Кришны безграничное количество энергии. One is the Icha Shakti. Одна из них — Ичха Шакти. Anyway, they say this, Krishna have unlimited energies. They say? Who say?
scripture. Писания говорят, что у Кришны безграничные энергии. But some place say 16 main energies. Но в одном месте в Писании говорится, что там есть 16 главных энергий. Bhu-Shakti, Sri, Aishwarya, Icha, Lila, Nila, many are there. Много есть энергий, видов энергии. But one desire is the Icha-Shakti. Но, One energy, one energy. но одна из энергий – это Ичва Шакти. What Krishna wants, she do. Она делает то, что хочет Кришна. What devotee wants, she do. То, что хочет преданная, она тоже это делает, исполняет. She's also called Yogamaya. Также ее называют Йога Майя. Where's Yogamaya? Где Йога Майя? Is she running away? Она что, сбежала? She have desire to escape from Harikatha. У нее есть желание сбежать с Харикатхи. So Yogamaya. Так, Йога Майя. She make the impossible possible. Она делает невозможным невозможное. She fulfill the desires of Krishna. Она удовлетворяет желание Кришны. What doing? Что вы делаете? Oh, fair enough. Что ты делаешь? Permission granted. So Yogamaya arranged this astonishing thing. Йога Майя организовывает вот эти удивительные вещи. How to fulfill the desire of Krishna, how to fulfill the desire of the devotee. Как удовлетворить желание Кришны и как исполнить желание преданных. So when the 4 Kumaras came to the last gate, Итак, когда 4 кумаров подошли к последним воротам, Yogamaya entered the heart of Jai Vijay. Йога Майя вошла в сердца Джая и Виджая. Stop! Where are you going? Остановитесь, куда вы идете? You cannot enter here. Вы не можете войти сюда, This is the private apartment of the Supreme Lord. потому что это личный покой Верховного Господа. Get lost. Убирайтесь отсюда. With that answer. So it was very little strong language. They checked the 4 Kumaras. You cannot enter here. То есть они обратились к 4 кумарам таким достаточно грубым языком. Then 4 Kumara become very angry. И 4 кумаров разозлились. No, why they have so much desire to see Krishna? Почему? Потому что у них было сильное желание увидеть And Кришну. these 2 guys stopping them. А эти 2 человека остановили их. No? From desire, when desire is not fulfilled, then comes anger. Потому что когда не удовлетворено желание, приходит гнев. So 4 Kumaras become angry. 4 кумаров разгневались, And they're so powerful. но и они были такими The могущественными. mental born sons of Lord Brahma. Потому что они были и сыновьями, изошедшими из ума Господа So their Брахмы. eyes became even more red Их глаза стали еще более красными, and shaking. и они дрожали. Who you 2 guys think you are? Что вы, 2 брата, о себе возомнили? This is the spiritual world. Это духовный мир. Here there is only one enjoyer, one master. Здесь только один наслаждающийся, один хозяин. In the spiritual world is complete harmony. В духовном мире все в абсолютной гармонии. Because all are working for the enjoyment of the supreme center. Потому что все работают только на наслаждение Верховного Центра. Right, Sweta? Да, Света? This world full of envy, right? Потому что этот мир, он полон зависти, так? Sweta's trying to enjoy, Света пытается наслаждаться. husband trying to enjoy, Муж пытается babushka наслаждаться. trying to enjoy, Бабушка, children trying to enjoy. дети. Everyone in competition with each other. Все друг с другом соревнуются. This object of enjoyment is mine. No, it's mine. Этот объект наслаждения мой. Нет, мой. You should fulfill my desire. No, Ты you должен should fulfill удовлетворять my мои desire. желания. Нет, ты должен мои желания In удовлетворять. this world is discord. В этом мире есть Competition. соревнования, конкуренция. Because everyone working for different motives. Right? Потому что все Everyone working for исходят, themselves. у всех мотив один, чтобы удовлетворить себя. Right? Like Sweta saying, I'm in control. Да, как Света вчера сказала, я The problem контролирую. is, Sweta, everyone think they're in control. Но проблема в том, что все думают, что они контролируют. Therefore, there's always conflict, И right? поэтому всегда есть конфликт. So 4 Kumaras said, this is spiritual world. И 4 кумаров сказали, это духовный мир. There is no duality here. Здесь нет двойственности. There is no discord. Здесь нет конкуренции. Everyone here in harmony. Здесь все в полной гармонии. But only you two have different mentality. Но только у вас двух другое настроение. No, only you have duality. Только у вас вот эта двойственность присутствует. Devotees never have duality. У преданных никогда нет двойственности. You are not behaving like devotees. Вы не ведете себя как преданные. You are behaving like demons. Вы ведете себя как демоны. Demons do not belong in the spiritual world. А демонам не место в духовном мире. We curse you, take 3 births as demons. Мы проклинаем вас родиться трижды демонами.
And their word is very powerful. А их слова были очень сильными, они имели силу. Jai Vijay become very nervous. Джай очень обеспокоились, So much fear, нервничали. Очень большой страх испытали. Because they've been cursed. Take birth in the material world. Take 3 births in the material world as demons. Потому что их только что прокляли родиться трижды в материальном мире демонами. So they become immediately afraid. И немедленно они очень испугались. So Krishna was inside. He knows everything, right? Но Кришна был там, он все знает, так ведь? He is fully omniscient. Он абсолютно вездесущий. So Krishna come outside of the palace. И Кришна вышел из своего дворца, The time 4 Kumaras saw the beauty of the Lord. и в этот момент 4 кумаров увидели красоту Кришны. And the tulsi mixed with sandalwood paste on the feet of Lord Narayan, that fragrance entered their nose, they become devotees. И до их обоняния, то есть носа, дошел аромат тулси, смешанного с сандаловой пастой со стоп Господа Нараяны. Normally the feet is the worst smelling part of the body, right? Обычно стопы – это самая дурно пахнущая часть тела. But the fragrance of Krishna's lotus feet, so sweet. So Но nice. аромат лотосных стоп Кришны, он настолько сладостен, настолько Just приятен. smelling that, they gave up their impersonal ideas and become devotees. И просто вкусив этот аромат, они отбросили свои персональные представления и стали преданными. Even Krishna's aromat has that much potency. Даже у аромата Кришны такая сила. So, 4 Kumaras seeing the Lord again and again, like drinking. 4 кумаров смотрели на Господа снова и снова, и они пили Его красоту своими глазами. Then Krishna smiled. И тогда Кришна улыбнулся. I fully agree with the curse that you two have given to my devotees. Я полностью согласен с тем проклятием, которое вы дали моим преданным. I cannot tolerate anyone misbehave with the devotees. Я не могу терпеть, когда кто-то ведет себя неправильно с моими преданными. So Krishna said, "O 4 Kumaras, Jai Vijay are my servants. О 4 кумаров, Джай Виджай – это мои слуги. Their offense is my offense." И поэтому их оскорбление – это мое оскорбление. So, because they have disrespected you, Из-за того, что они выразили к вам непочтение, I not stop this curse. я не буду предотвращать это проклятие. They should be punished. Их нужно наказать. Krishna said, "I never tolerate disrespect of the devotees." Кришна говорит, что я не могу вытерпеть неуважение к преданным. Then Krishna said, "Even my own arm, Кришна говорит, даже моя собственная рука, if this goes against the devotee, если она направлена против преданного, I cut off my own arm." я отрежу собственную руку. So 4 Kumaras hearing this, what? 4 кумаров слушали это и думали, что? How much Krishna is affectionate to the devotees? Насколько же большую любовь Кришна испытывает к преданным? How much he have affection for them? Какая у него к ним сильная любовь? So much he respects, so much. Настолько он их уважает. So Krishna's qualities, То есть его качество, beauty, красота, fragrance, аромат his speech which is like nectar, и речь его полны нектара. everything completely attract the heart of the 4 Kumaras. Все это полностью привлекло сердца 4 кумаров. Before they are impersonalists, До этого они были but now имперсоналистами, they become fixed on devotion. но сейчас они утвердились в своей преданности. So Krishna agreed with the punishment of 4 Kumar, of the Jai Vijay. И Кришна согласился с наказанием Джая и Виджая. Actually, Krishna gave more mercy to Jai Vijay than to the 4 Kumaras. Но на самом деле Кришна одарил большей милостью Джая Виджая, чем 4 кумаров. Krishna take responsibility for their also any fault they do like that. Потому что он лично взял ответственность за любой недостаток, провинность, которую они совершили. So actually, the souls who go to the spiritual world never return. На самом деле, те души, которые отправляются в духовный мир, никогда не возвращаются оттуда. Even in a small scripture like Bhagavad Gita, Krishna says 6 times, "One who goes there never returns." Даже в таком маленьком произведении, как Бхагавад-гита, Кришна говорит 6 раз, что тот, кто отправляется в духовный мир, никогда оттуда не падает. Neti mati savajuna, Krishna says. Krishna говорит. Puna janmana vidite. Tadama paramamama. 3, what else? No? Neti mati savajuna. 4. Even I can remember 4 times. Я даже могу вспомнить 4 из них. One who goes there never То returns. есть тот, кто туда отправляется, никогда не возвращается. So Jai Vijay falling to the material world, this is special case. И то, что Джай и Виджай вернулись из духовного мира в материальный, это очень особый случай. Okay? For some special pastimes of the Lord. Для того, чтобы совершить особые игры Господа. So,
immediately their souls, like meteors, came to the material world. И немедленно их души, как метеоры, пришли в духовный мир. So meanwhile, Да, извините, в материальный мир. there was one saint named Kasyap Rishi. Был один святой, которого звали Кашьяпа Риши. He had 2 wives. У него было 2 жены, Poor guy. бедный Diti человек. and Aditi. Дити и Адити. No? Because the creation had just started, no? Потому что творение в то время только еще начиналось. Aditi is the mother of the demigods. Адити – это мать полубогов. And Diti is the mother of the demons. Адити была матерью демонов. No, but Kasyap Rishi is the father of both. Но Кашьяпа Риши – это отец обоих. So Aditi had many, many nice sons, powerful У sons. Адити было очень много могущественных сыновей. But maybe we can think Yogamaya also arranged something. Но мы можем подумать, что Йогамая устроила как-то так. So Diti also had strong desire to have sons, to have children. Что у Дити тоже было очень сильное желание иметь сыновей. So with desire to have children, she approached her husband. И с желанием иметь детей она обратилась к своему мужу. Okay. And again she requests, "Oh, my husband, I want a son. Please give me a son." И снова она просила своего мужа: «О, мой муж, я хочу иметь сыновей». So it says in scripture, if wife approaches husband for child, husband cannot say no. В Писании говорится, что если жена обращается к мужу, чтобы обрести детей, он не может ей отказать. But if husband approaches for son, then wife can say no. Но если муж обращается к жене, чтобы иметь сына, она может сказать But нет. if wife has strong desire, husband cannot say no. Но если у жены есть сильное желание, муж не имеет права отказывать. So after all, that is why marriage is there, no? That is why marriage is there, to produce children, no? Потому что это и есть цель женитьбы, для того, чтобы производить детей. But we should be very careful at the time of conception. No? И поэтому мы должны быть очень внимательны на, как сказать, во время того, как мы делаем выбор. Right? If husband and wife like monkeys, А если муж и жена как обезьяны, so much lust, у них большое вожделение, then child will be like what? и тогда какими будут дети? Like monkey. Как обезьяны. You know? The consciousness of the parents determines what type of child will come. То есть сознание родителей определяет то, каким будет ребенок. Anyway, Sudha Dvaiti Maharaj will tell you all the details. Знаете, что Двайти Махарадж расскажет вам все детали. But anyway, we should be very careful, very careful. Так или иначе, нам нужно быть очень внимательными, Right? осторожными. Before we try for a child, so much chant the holy names. Прежде чем зачинать ребенка, нужно воспевать святое имя очень много, Right? Be purified of lust. для того, чтобы очистить свое вожделение. And for the service of God, to have a high-class child, husband and wife can meet. И, служа Господу, муж и жена могут обрести хорошего ребенка. That child will be very high class, very high class soul. Этот ребенок будет очень возвышенного уровня. Right. But so Diti is asking her husband Kasyap Rishi, give me a son, give me a son. И Дити снова и снова просила своего мужа Кашьяпа Риши: «Я хочу сына». Kasyap Rishi said, not a good idea. А Кашьяпа Риши сказал: «Это плохая идея, Now is not a good time. потому что сейчас не то время. Okay, now it's dusk. Сейчас сумерки». No, also, so many rules for conception. No? Для зачатия есть очень много правил. Good day, Хороший день, some good астрологический, astrological вычисленный. day, proper time, proper Также правильное consciousness. время, правильное сознание, Many состояние. things are there. No? Очень много If you всего. want a good child, Если вы хотите хорошего ребенка, if you want a little child, if you want a little monkey, then that's another. а если вы хотите маленькую обезьянку, это уже другая Okay, история. so Kasyap Rishi knows all these rules. Кашьяпа Риши знал все эти правила. Vilasini? So Kasyap Rishi knows all these rules. Кашьяпа Риши знал обо всем этом. So he said to his wife, И он сказал своей жене: I can give you son, but please, now is not good time. «Я могу одарить тебя сыном, но сейчас, пожалуйста, сейчас плохое время. Now is dusk. Сейчас сумерки». At dusk, Lord Shiva moves around. А во Dusk время and сумерок dawn. Господь Шива, он кружит, путешествует. This is called Sandhya. Right? Это называется сандья. Sandhya reserved for spiritual practice. Dusk and dawn. То есть сумерки, это специальное время для духовной практики. Right? If you sleep at that time, or Если вы в это время спите, bad dreams may be there. some могут быть disturbance, плохие сны. Inauspicious time есть это for не materialistic благоприятно. activities like sex, не- sleeping, eating.
Неблагоприятное время для материальной деятельности, такой как половое влечение и так далее. One name of Shiva is Bhuteshwar, Одно из имен Шивы это Бутешвар. Lord of the Ghosts. Right? Это Господь всех привидений. Sometimes I tell Didi, you're also like that. Yeah. Иногда я говорю Диде, что вы такая же. Vasuda, Prema, all these like. Потому что Васуда, Према, Ачуда нет как Прия, привидение. Мадхумати. Мадхумати. They're like all ghosts. Nilambari. So, that time Shiva moves around with all the ghosts. То есть Шива в это время путешествует со всеми своими привидениями. So, if people have sex life at that time, Shiva gives these ghosts, puts them in the wombs of those ladies. Если в это время люди занимаются половой жизнью, то Шива своих привидений помещает в чрево. That is his kindness also. Это является его милостью. Of course, not on the ladies, but Конечно, не к those женщинам ghosts can get милостью, some body. но то есть милостью не к женщинам, которые зачинают ребенка, а к этим привидениям. So Kasabrishi said, "Oh my dear wife, now is not a good time. И Кашьяпа Риши сказала: дорогая жена, сейчас неправильное время, Inauspicious time." сейчас неблагоприятное время. But because his wife was very beautiful Но из-за того, что его жена была очень красива, and she had so much desire, и у нее было сильное желание, and Kasabrishi was not devoted, а Кашьяпа Риши был непреданным, like one yogi type. он был йоги. He could not control his mind Он не смог проконтролировать свой ум, and Haribol. все случилось, Харибол. So he did it. Он это сделал. So because he had sex at that time, those two souls, Jai Vijay, came and entered in the womb of Diti. Из-за того, что они занимались любовью в этот момент, вот эти две души Джай и Виджай вошли в чрево Дити. Okay. So she gave birth to twins, И она родила близнецов. Hiranyaksha Хираньякшу and и Hiranyakasipu. Хиранью Кашипу. Who was older? Can you remember? Помните, кто из них старше? I cannot remember who was older. Я не We'll помню, have кто to check. старше. I'll have to check that Нужно tomorrow. проверить. Actually, if there are twins, На самом деле, если они близнецы, the child which is born second is considered the older child тот близнец, который выходит вторым, считается старшим. because he came in the womb first because he's on top. Потому что он вошел в чрево первым, потому что он сверху. So first child is considered the youngest. И поэтому первый ребенок считается младшим. Anyone have twins here? У No? кого-то есть здесь близнецы? Okay. So, anyway, two demons were born. Итак, родились два демона. They came in huge form. Они обрели большую форму. The first was Hiranyaksha. Первым был Хираньякша. Aksha means eyes. Акша означает глаза. Hiran means gold, right? А Хира означает золото. He always looking, where is gold, where is money, where is wealth? И своими глазами он всегда искал, где золото, где деньги, где богатство. So much greedy, Настолько он был жадным. you know? So anyway, we'll little bit talk about him tonight. Сегодня мы чуть-чуть о нем поговорим. Because main story is tomorrow night Потому что главная история будет завтра. with the other brother, Hiranyakasipu. О его втором брате Хираньякашипу. So Hiranyaksha was so strong, so Хираньякша powerful. был очень сильным и очень могущественным. Everyone was afraid to fight with him. Все очень боялись с ним сражаться. He went to the Himalaya, fight me. Он обратился к Гималаев: сразитесь со мной. Himalaya, I hurt my back. А Гималаи сказали: нет, мы повредили тут свой бок, спину. Spina. He went to the ocean, Он обратился к fight океану: with me. сразись со мной. Ocean God said, I'm too old, I cannot. А бог океана сказал: я слишком старый. He went to Narad Muni, А он обратился к Нараде fight Муни: me. сразись со мной. Narad Muni said, no, I'm like vegetarian. А Нарада Муни сказал: нет, я вегетарианец. I will tell you who you can fight. Но я могу тебе сказать, с кем ты можешь сразиться. That is Vishnu. Это Вишну. He's so much powerful. Он такой могущественный. Where is Vishnu? А где Вишну? He's everywhere. Он везде. So Hiranyakasipu began looking all over the universe. Where is Vishnu? Where is Krishna? И Хираньякша начал смотреть во всей вселенной, где Вишну, где Кришна. Where is Krishna? А где Кришна? Шамалата? Шамалата. Everywhere. But Hiranyakasipu could not find him. Он повсюду, но Хираньякша не мог найти его. Why, Sweta? Почему он не мог это сделать, Света? Because fools always look at God outside instead of inside. Потому что глупцы всегда ищут Господа снаружи, а не внутри. Like Arjuna, searching through the YouTube videos.
как Арджуна ищет разные видео на Material YouTube. science, this one, astronauts, is the Earth, is it really flat? Or Видео про то, действительно ли Do we Земля go to the плоская moon? или нет. Или don't look there, no? не нужно это смотреть. Bhagavan has the right to reveal himself to whom he chooses. Бхагаван оставляет за собой право проявлять себя тому, кого он сам выберет. And his Maya Shakti always bewildered the non-devotees. А его Майя Шакти всегда сбивает с толку непреданных. Hiranyakashipu could not find him anywhere. Так или иначе, Хираньякша не мог найти его. But anyway, he controlled the whole universe. Но он контролировал всю Вселенную. So strong. Настолько он был сильным. No one, even though there are demons in this world today, they cannot do like that. No? То есть ни один из демонов в этом мире не может сделать ничего подобного. Demons can control like America, one little bit. Сегодня демоны могут контролировать маленький кусочек земли, такой как Америка, например. Ukraine, one Или little bit. или The demons Украина. of these days can just control a little bit. То есть демоны нашего времени могут контролировать только маленькие вещи. So Hiranyaksha took all the gold from the earth. А Хираньякша выкачал все золото из земли. So the earth fell from its orbit, И так, что земля сошла со своей оси. went to the bottom of the universe. И упала на дно Вселенной. There's one ocean, На дне Вселенной есть океан, the Garbadak. который называется Гарбадак. The Earth planet went to the bottom. И планета Земля упала на самое дно этого океана. So this is very serious, you know? Это очень серьезно. All now creation is disturbed. Теперь все творение было разрушено. So all demigods went to complain to Lord Brahma. И все полубоги пришли к Господу Брахме, чтобы нажаловаться. Earth is gone, big trouble. Земля упала, большая проблема. This demon is controlling everyone and everything. Этот демон контролирует все и всех. Please help. Пожалуйста, помоги нам. If Brahma can do anything, he does, according to his power, but this time out of control, out of И power. если Брахма может помочь, он помогает в соответствии со своей силой. Но теперь была ситуация как бы вне контроля. Like we have some problem, we go to our parents. Например, когда у нас есть проблемы, мы обращаемся к родителям. If parents cannot deal with that problem, they go to the police, right? А если родители не могут справиться с проблемой самостоятельно, они обращаются в полицию. If Perm police cannot do anything, they go to the federal police. Если пермская полиция не может справиться, то они идут в федеральную полицию. So Brahma realized, I cannot do anything. И Брахма понял, что он ничего не может с этим сделать. So he went to the federal police. И он обратился в федеральную полицию. Lord Vishnu, Господу Вишну. please help. Пожалуйста, This помоги. demon is so strong. Потому что этот демон настолько сильный. No one can kill him, no one Никто can не stop может him. убить его, никто не может его остановить. So Vishnu decided, I will finish him. И Вишну решил, я его убью. So Brahma was meditating. И Брахма медитировал. And from his nose, ding, came one tiny like insect. И из его ноздри изошел маленькое существо, как насекомое. Then Brahma looking, И Брахма посмотрел на него. that insect became huge. Это насекомое стало увеличиваться. Who was that, И Arjuna? кто это был, Арджуна? What? Varahadev. Варахадев это был. Boar incarnation. Это инкарнация Кришны в виде вепря. Okay, so he came. So first he have to rescue the Earth planet. Сначала ему нужно было освободить планету Земля. It's funny, when Krishna appear in any form, he always act according to the nature of that form. Как бы примечательно то, что когда Кришна приходит в определенной форме, он действует в соответствии с природой этой формы. Right? When Krishna appears as cow herding boy, he acts like a cow herding boy. Когда Кришна приходит в виде пастушка, он ведет себя как пастух. When he appears as a Brahmin, like Chaitanya Mahaprabhu, he behaves like a Brahmin. Когда он является в образе Брамана, как Чайтанья Махапрабху, он ведет себя как Браман. When he appears as a saint, like Narayana Rishi, he behaves like a saint. Когда он приходит как святой, Нарайан Риши, то он ведет себя как святой. When he comes as boar, А когда он приходит в виде вепря, he behaves like a boar. он ведет себя как вепрь. So pig have very good smell. У свиньи очень хорошее обоняние. When we think pig, what do we think? No? Когда мы думаем о свинье, что мы себе представляем? Don't think Krishna looked like that. Не думайте, что Кришна выглядел так же. Everything's so attractive, Все в нем было очень привлекательно. even as boar form. Даже несмотря на то, что он был в образе вепря. Sometimes he comes as white boar, Иногда он приходит в виде белого вепря, and sometimes little dark. а иногда немного темный.
I cannot remember this yuga what he Я came. не помню в эту югу, как он приходил. So boar have very good smell. У вепря очень сильное обоняние. So first he smell where is the earth, И сначала он вынюхал, где земля. and you pick up the earth and again put the earth in orbit. И затем он поднял на своем носу, на своем, как это сказать, клыке землю и вернул ее на место. Then Hiranyaksha saw this huge boar. И затем Хираньякша увидел этого огромного вепря. He thought, this must be Lord Vishnu, О, наверняка это и есть Господь Вишну. some Halloween disguise. Но просто он переоделся как на Хэллоуин. What is it? We've never seen this form before of Потому что Vishnu. мы ни разу не видели прежде такую форму Господа Вишну. But I will finish him. Но я его прикончу. Fight! Сражайся. So they started to fight. И они начали сражаться. How many years they fought for? Сколько они сражались? Лет? 10,000 10 years. тысяч лет они сражались. Big fight, 10,000. Это была большая битва. 10 Sometimes it тысяч even лет. looked like the demon was winning. И иногда даже выглядело, как будто бы демон побеждал. Then sometimes it looked like Krishna was winning. А иногда выглядело, как будто Кришна побеждал. When Krishna was winning, all the demigods and saints, Когда Кришна побеждал, все полубоги и святые ликовали. then when it looked like Krishna was losing, all saints become depressed. А когда выглядело, как будто бы Кришна терпит поражение, все расстраивались. And Hiranyaksha could see all demigods cheering Vishnu. И Хираньякша видел, как все полубоги поддерживают Кришну. So he says, after I finish him, I finish you. И он сказал им: после того, как я закончу с ним, я примусь за вас. So all demigods, all saints, too much afraid. И все полубоги, все святые очень боялись. Oh Bhagavan, please, you stop playing with him. О, Бхагаван, перестань играться с ним. You finish this quickly. Прикончи его как можно скорее. 10,000 years is a long time. Потому что 10 тысяч лет это много, долго. Huh? No stop? No They- stopping. Нет, они не oстанавливались. Because they came for this, no? Потому что они пришли сюда для этого. So inside, the demon also too much happy inside. И внутри демон тоже был очень счастлив внутри. And Krishna also satisfied. И Кришна тоже был удовлетворен. Finally, the demon threw his club at the Lord. И в конце концов демон бросил свою булаву в Господа. The Lord did a karate kick. А Господь сделал удар карате. Удар карате. He knocked the club down with his left foot. Он отпнул эту булаву своей левой ногой. Too much disrespectful. Это очень неуважительно. Отбелевали. Fighting, finally the Lord finished him. И сражались, они сражались, и в конце концов Господь его победил, прикончил. Hiranyaksha fell down dead. Хираньякша упал замертво. And the soul leave his body and enter into the feet of the Supreme Lord. И душа покинула его тело и вошла в стопы Верховного Господа. Anyway, all demigods so happy they did so many prayers. Так или иначе, все полубоги были очень счастливы, и они возносили молитвы. But now his brother Hiranyakashipu very angry. Но теперь его брат Хираньякашипу очень разгневался. This Krishna has killed my brother Этот Кришна убил моего брата by cheating. обманом. Then I will finish Krishna. Я прикончу Кришну. No? But first Hiranyaksha had many wives. У Хираньякши было очень много жен. Who is this man? Кто этот человек, мужчина? Is that your husband? Это ваш муж? What's his name? Как его зовут? Oh, okay. Looks like Vinay Krishna. Выглядит как Винай I'm Кришна. glad it's not him. I won't answer it, then he'll think many things. Я не буду отвечать, иначе он может много себе надумать. So, first, Hiranyaksha had many wives. У Хираньякши было очень много жен, So they're crying. и они плакали в lamenting. этот момент. So first, Hiranyakashipu speaks some philosophy to them. И вначале Хираньякашипу говорил им какую-то Do you want to answer? философию. Хотите ответить? So, he said, oh my dear ladies, Он сказал: о, мои дорогие женщины, nothing to cry for. здесь не о чем плакать. Your husband was a great hero. Ваш муж был великим героем. He not showed his back while fighting the enemy.
Он не показал трусости в этом сражении. So definitely he will achieve the higher planets. И поэтому совершенно точно он достигнет высших So планет. nothing to lament for. И поэтому здесь не о чем сокрушаться. Death is born along with his body. Смерть рождается вместе с этим телом. The soul never without a body. Душа никогда не бывает без тела. So no need to lament. И поэтому не о чем здесь And he told плакать. some philosophy. И он сказал мне философию. Good philosophy. High Рассказал class. философию, очень возвышенную. Guru Maharaj said Philosophy. demons know everything but never practice. И Гуру Махарадж говорил, что демоны все знают, но никогда не применяют в жизни. So Hiranyakashipu told this history to the wives. И Хираньякашипу рассказал свою историю этим We'll женам. finish in 10 minutes, just be patient. Потерпите еще 10 минут, мы заканчиваем. Once there was a great king named Suyagya. Был один царь, которого звали Суягья. He was very powerful. Он был очень могущественным. But one day all his enemies met together and killed him. Но однажды все его враги собрались и убили его. So his wives were very chaste. А его жены были очень целомудренными. So they ran onto the battlefield. И они пришли на поле сражения. My husband, Мой муж, crying наш so муж. much. Они очень плакали. Chaste woman has great power, great. У целомудренной женщины великая сила. Because they were so chaste, the god of death could not take the soul of that king. Из-за их целомудрия Господь смерти не мог забрать душу из его тела. So the god of death, Yamaraj, came there in a personal form, И Господь смерти Ямарадж пришел туда лично, в личном образе, as a Malchik actually. как мальчик. Malchik has power also. У мальчиков тоже есть сила. Children say anything, no one become offended. Когда дети что-либо говорят, никто не обижается. Right? If small children say to Singhavira, you are very ugly, Если маленькие дети подойдут к Симхагриве и скажут, ты очень уродливый, right? Everyone laugh, right? все будут просто смеяться. But if someone else say, maybe they become offended. Но если кто-то повзрослее скажет, то, возможно, обидится. Children have some special power like that. У детей есть особая сила. So такая. Yamaraj came as a small boy. И Ямарадж пришел в образе маленького мальчика. Oh, my dear mothers. О, мои дорогие матери, Arjuna trying to stay awake. Why are you crying? почему вы плачете? Tell me what's happened. Расскажите, что случилось? The lady said, you are young. You are too young to understand. А женщины ему сказали, ты слишком мал, чтобы понять. Death. Это смерть. What is death? Yeah. А что такое смерть? Why are you crying? Почему вы плачете? We are crying because our husband is dead. Мы плачем, потому что наш муж умер. Our husband has left. Он ушел. And the boy said, no, he's there. Но мальчик сказал, нет, он здесь. Don't cry, I found him. Не переживайте, я нашел его. He's there. Он здесь, вот он. He's sleeping. Он спит. He hasn't gone anywhere. Он никуда не уходил. Then the lady said, oh, idiot. И We женщина told you you сказала, don't understand. глупенький, мы же сказали, что ты не поймешь. Our husband's soul has left the body. Душа нашего мужа покинула тело. Soul has left the body. То есть душа покинула тело. No? Then the boy said, don't cry. Но мальчик сказал, не плачьте. Maybe he'll come back. Может быть, он вернется. Maybe he went for lunch. Or Может быть, ушел пообедать. back in 30 minutes. Может быть, табличку вывесил, вернусь через 30 минут. The lady said, idiot. No, sorry. My dear Malchik, Женщины сказали, наш дорогой мальчик, no one ever returns from death. никто оттуда не возвращается. Then the boy said, I'm not foolish, you are foolish. А мальчик сказал, я не глупец, это вы глупые. No matter how much you cry, he will not come back. Неважно, сколько вы будете плакать, он не вернется. So you are the foolish. Это поэтому вы глупые. The ladies became a little surprised. И тогда женщины удивились. So this body, this is not your husband. Это тело, это не ваш муж. Have you been to a funeral? Вы Ксения? были на похоронах, Ксения? Who? Чьих? И ребенка, и бабушка, дедушка. And child and Wow. grandmother and grandfather. You saw grandmother in the box? The Вы видели бабушку в этом в гробу? Тело, да. I saw the body. But your grandmother was not there, right? Но ваша бабушка не была там, так? The person had gone. Потому что личность ушла. That person's the soul. Эта личность, это душа. Right? So Yamaraj said, this is not your husband. Ямарадж сказал, He это asked не him, ваш is муж. this is not your husband. Он сказал, это не ваш муж. Soul was the husband. Потому что душа была вашим мужем. Soul has gone. Эта Yes. душа ушла. What did the soul look like? А как выглядела его душа? What did your husband look like? Как выглядел ваш муж? What clothes was he wearing?
Какую одежду он носил? Was he pink, orange, green, Она была оранжевой, розовой, зеленой, small, big, большой, fat? маленькой, толстой, худой. The lady said, we don't know, we have never seen. Женщины сказали, мы не знаем, потому что мы никогда его не видели. You are crying for someone you have never seen? То есть вы плачете о ком-то, кого не видели ни разу? You don't know who is your husband? Вы не знаете, кто ваш муж? You don't know who are you? Вы не знаете, кто вы? Then you are very foolish. Это значит, что вы очень глупые. You are just like the pigeon, Вы как голубки, the foolish pigeon. глупые голуби. Right? One time there was a pigeon Жил-был голубь. living in the park. Он жил в парке. He met a female pigeon Он встретил голубку, named которую звали. Yes, a few new pigeons are there, don't worry. Не переживай, там есть несколько новых голубок. So the fat male pigeon, Итак, толстый голубь, he met the skinny lady pigeon. он встретил худенькую голубку. I love you. Я люблю тебя, I сказал love он. you also. Я тебя тоже люблю. They married at the town hall. Они поженились. She got a free astrology ring. Она получила бесплатное астрологическое кольцо. They married. Они поженились. They built a nest in Novosibirsk. Они свили себе гнездышко в Новосибирске. They had children, У них появились дети, eggs, 3-4 яйца, eggs. 3-4 яйца. Little babies came. Маленькие голуби родились. Babies were also fat. Дети тоже были толстыми. So much they loved the babies. Они так любили своих детей. So hard work, Они так тяжело работали. collecting worms, insects. Они собирали червей, насекомых. But the pigeons not minded the hard work. Но... Sorry? Pigeon? Two, husband and wife not mind working hard. И муж и жена, они не возражали против того, чтобы так сильно работать. Because when they came home, Потому что когда они прилетали домой, then the baby pigeons would go, Mama, Papa. маленькие голуби, дети их, они говорили «мама», «папа». The parents feel so, oh, listen, so nice, my И children. тогда sing." родители чувствовали, о, как же сладостно говорят наши They were дети. very happy in their nest. И вот в своем гнездышке они были очень счастливы. But one day, one cruel hunter came Но однажды пришел один жестокий охотник from Australia. из Австралии. He saw the happy family. Он увидел эту счастливую семейку So he put some gretchka on the ground. и посыпал гречкой на землю. He made a trap. И он сделал такую ловушку. So the female pigeon and the children saw the gretchka. И эта голубка с детьми увидела гречку. They tired of insect and Chervikov and all this. They И don't want any more Chervikov у and них уже больше не insect. было ни червяков, ни насекомых. They want gretchka. Они хотели гречку. Russian pigeon. Это были русские голуби. So husband said, don't go. Муж ей сказал, не лети, не ходи туда. Especially on Chandan Yatra that day, don't go. В особенности, если это Чандана ятра, не нужно. But lady pigeon not listen. Но голубка не послушалась его. Husband said it's a trap. Муж сказал, это ловушка, Gretchka never grows in the forest. потому что гречка в лесу не растет. But wife and children, did they listen? Но жена и дети разве не послушали его? Any men married out there? Здесь есть женатые люди. Right, Igor? Does the wife ever listen? Да, Игорь, вас жена разве хоть раз послушала? Конечно, нет. Конечно Never. же нет. Right, Venugopal, Venugopal, Да, no, Venugopal. never. Да, однозначно. So the pigeon and the family went to the Gretchka. То есть голубка со своими детьми, она отправилась за гречкой. And the hunter caught them all in his bag. Вся семья отправилась. И тогда охотник собрал их всех в свою сумку. The male pigeon from Novosibirsk was on his nest. Папа, голубь из Новосибирска, он сидел в своем гнезде. My wife! Жена моя. Dash! Udiag, where have you gone? Куда ты ушла? Oh, my Rubionics, I cannot live without. Все мои дети, я не могу без вас My жить. dear wife, you are Моя like дорогая half my жена. body. Ты была как половина моего тела. I cannot live without Я you. не могу без тебя жить. He closed his eyes Он закрыл свои глаза and cried. и плакал вот так. So the cruel hunter, he took И жестокий охотник воспользовался моментом и выстрелил. He took the life of the male Он pigeon, забрал жизнь голубя, put it in his bag,
положил свою сумку and took back to Vrindavan. и забрал обратно во Вриндаван. No? So Hiranyakasipu said to the wives of his dead brother, И Хираньякашипу говорил об этом женам своего мертвого брата. "You are just like the foolish pigeon. Вы точно такие же, как эти глупые You голуби. are crying for the death of your husband, but you are not seeing your own death is also near." Вы плачете о смерти своего мужа и не видите, что ваша собственная смерть тоже уже близко. Soul is eternal without birth and death. Душа, она вечна, она не рождается и не умирает. One should not lament for the changing of the body. Никто не должен сокрушаться о том, чтобы сменить Your тело. husband was a great hero. Ваш муж был великим воином, He would definitely achieve an exalted position. и он точно достигнет возвышенного положения. Everything he know, Hiranyakasipu, he know everything, no? Хираникашипу знал все, But not follow one но drop. он не следовал ни капли из того, что So говорил. wives were pacified. Жен успокоили, They performed the funeral ceremony. они совершили церемонию погребения, Then Hiranyakasipu, the brother, now very angry. но теперь Хираникашипу был очень разгневан. This Vishnu is a nonsense. This Krishna. Этот Вишну, он негодяй. He's like a child. Он как ребенок. Child, you give a toffee, he becomes your best friend. Если ребенку дать леденец, он станет твоим лучшим другом. Right? Krishna before was good. He was like neutral to everyone. Раньше Кришна был нейтрален ко всем, он был хорошим. But now he has become foolish and childish. Но сейчас он стал глупым и инфантильным. Infantile, yes. Hearing the prayers of the demigods, he's so much now on their side, like a child. То есть он, слыша молитвы полубогов, он очень сильно принял их сторону. I will kill him, I will finish him. Я прикончу его, я убью его, I will cut off his head, я срублю ему голову, and his blood I will offer give as an offering to the soul of my departed brother. а эту кровь из его тела я предложу моему умершему брату. Right, Sweta? Anyone can kill God? Света, может ли кто-то убить Господа? Of course not. Ну, конечно же нет. Demonic person so much trying. И все равно демонические личности очень пытаются это сделать. This is just the introduction of the story. Это просто вступление в историю. So tomorrow night we'll tell more. Завтра вечером мы расскажем больше. What plan Hiranyakasipu had to kill Supreme Lord? Какой план был в голове у Хираникашипу, чтобы убить Господа? What austerities he performed? Какие аскезы он совершал? What benediction he asked for? О каком благословении он попросил? How the great soul Prahlad came as his son? Как великая личность Прохлады пришел в качестве его сына? The instructions the great soul Prahlad gave to his father? Какие наставления он дал своему отцу? How the Lord protected Prahlad in every way? Как Господь защищал Прохладу всеми способами? How Hiranyakasipu finished his pastimes? И как Хираникашипу закончил свои игры? There'll also be a drama tomorrow night. А также завтра будет спектакль на эту тему. So too much interesting. Очень So much интересно. interesting. Very, very wonderful pastimes. Замечательная история. And Prahlad's instructions like jewels, like gold, so А valuable. наставления Прохлады, они как золото. Настолько они ценны. Anyone hears these instructions nicely, easily can understand the supreme goal of life. Если кто-то будет очень внимательно слушать его наставления, он очень легко поймет цель человеческой жизни. Thank you very much for hearing. Большое спасибо, что слушали. A little difficult, 2-3 hours, 2-3 часа слушать не так-то просто, but everyone heard so nicely, но все слушали очень хорошо, терпеливо. except Arjuna. Особенно Арджуна. Кроме Арджуны. Oh, girlfriend. I love you, Arjuna. Well, No, Premanandi. Someone's calling. So please come tomorrow, 5:30. What time? Oh, Пожалуйста, God. приходите завтра в 5 часов. So, unfortunately, we break fast 9:30. at dusk. К сожалению, мы прерываем пост в сумерки. As a result of our past sinful activities, we are born in Russia. Как результат нашей греховной деятельности в прошлом мы родились в России, Okay, so we have to break fast at 9:30. и No? поэтому нам приходится прерывать пост поздно, в 9:30 вечера. 9:39. There you go. 9:39, если быть If точным. anyone cannot wait that long, Если кто-то не может ждать так долго, then they can take prasad with them when they leave. они могут взять с собой просад и они могут взять с собой просад и принять его раньше, Tomorrow we'll have bhajans, позже. 5 o'clock.
Bhajans at 5. В 5 начнутся баджаны, Some little class, затем будет лекция, 2 or 3 hours. 2-3 часа. We'll have some drama, Затем у spectacle. нас будет спектакль. Very nice. Samadhi we'll do also. И также мы проведем арати. And 9:40 we'll break the fast. И в 9:40 мы прервем пост, будет просад. I encourage everyone try to fast. Я вдохновляю каждого следовать посту. Little suffer. Немножко пострадайте. Krishna's so kind. Guru Но Maharaj. Кришна очень добр. When Krishna says, "Oh, for me, you're giving up eating and drinking," then Krishna gives so much mercy. Если Кришна видит, что ради него кто-то оставляет питье и еду, он очень доволен и доволен. Ready, Vilasini? Виласини, ты готова? What are you going to have for breakfast? Что у тебя будет на завтрак? Okay, if small child can do, Видите, ребенок может это сделать. then everyone else should do. Это значит, что все остальные тоже должны. Telekan you'll do. Будешь спаститься? Okay. Little hard, Немножко тяжело будет, but good thing is always a little hard. но хорошие вещи всегда достаются немного тяжело.